मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी की सांझ पाउणगे। मामला इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल इफैक्ट्स की कुछ पैणगे। G20 सम्मेलन दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिन ट्रूडो नूं भी सद्दिया सी। जस्टिन ट्रूडो आए, जस्टिन ट्रूडो दा जहाज़ खराब होया, 72 घंटे मुल्क च रुके रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किया पर जस्टिन ट्रूडो ने ना कर दी, यानी कि खिचड़ी कई दिनों तो पक रही सी। मनोज जोशी, देखो एक्सपेल शब्द बहुत बिल्कुल क्रिटिकल शब्द है। गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने इसकी शुरुआत की थी, रिएक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया है। मनोज की कुछ देखा जाए एक्सपेल तो बाद की कुछ सरकमस्टेंसिस दोहा मुल्कों की इंटरनल पॉलिटिक्स देखे जा सकते हैं, व्यापारक मद्देनज़र देखे जा सकते हैं। बिल्कुल किशन, जो तुम गल कह रहे हो बिल्कुल सही गल कह रहे हो कि जो कार्रवाई की गई सी अपने की कहने हैने कनेडा गवर्नमेंट वालों उसका जो रिएक्शन सीगा वो आना ही सीगा, वो रिएक्शन आया है। तो उस रिएक्शन के देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो उत्थे कनेडा के जोड़े डिप्लोमैट हैं उन्होंने भी 5 दिन के जाने वास्ते कह दिता गया। देखो बहुत बड़ी गल हैगी है कि किसी भी सरकार का किसी देश का कोई डिप्लोमैट है या किसी का उन्होंने कोई राजनयिक हैगा या उन्होंने बाहर करना इस मसले के किसी का कतल होया सी, किसी नागरिक का कतल होया सीगा। जो ट्रूडो वालों बयान दिता गया कि जो निजर ने उन्होंने नागरिक सीगे तो उन्होंने सिटीजन सीगे, साढ़े सिटीजन का जोड़ा है कतल होया तो वो जी इंडियन जो एजेंट से गवर्नमेंट का एजेंट सीगा वो जी भूमिका पाई गई सी। तो इस कारण असीं उन्होंने जोड़ा है वो देश तो भेज रहे हैं। तो ये सरकार के कोल गल आई, जब हिंदुस्तान गल पहुंची तो जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो पूरी तरह हरकत च आया। तो उन्होंने पहले तो इस कार्य पूरी घटना की जी है निंदा की कि इदा की कोई कहानी नहीं हैगी, जो ये कहा जा रहा है वो कोई गल हैगी नहीं है और जो सारी कहानी हैगी है उसका उन्होंने कोई संबंध नहीं है। तो इसनूं लेके ही अगली जी कार्रवाई सी तो जो सबनों पता सीगा कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा कि जो कनेडा है सरकार हैगी उन्होंने जवाब दिता जाएगा। तो पहले जोड़े कनेडा जोड़े डिप्लोमैट से उन्होंने तलब किया गया, उस तो बाद उन्होंने कहा गया कि 5 दिनों के बाद जोड़ा है देश हिंदुस्तान को छड़ दो। मतलब कि इस कहिए कि उन्होंने जवाब सीगा जो उन्होंने एक्शन किया वो रिएक्शन यह कार्रवाई की गई है। पर देखो करनी भी बनती सी कि अगर कोई किसी देश के किसी डिप्लोमैट को कोई देश छड़न नहीं कह सकता तो जो दूजी सरकार हैगी वो भी कार्रवाई कर सके, क्योंकि जो वो सरकार बार बार कह रही है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि असीं शांति प्रिय देश हैं, असीं किसी ना कतल करने का मसला जोड़ा है इदा के कोई काम नहीं करते। जोड़े आरोप ने पूरी तरह बेबुनियाद ने और बड़े लीडर प्रधानमंत्री और उत्थे जोड़े विदेश मंत्री उन्होंने वालों बयान दिता जाना, यह आरोप लगाया जाना, इनू भी दुर्भाग्यपूर्ण जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वालों दस्या गया। तो इस तो स्पष्ट सी कि जो सरकार हैगी है इसनूं पूरी तरह मसले में जोड़ा गंभीरता नाल ले रही सी। तो नाल ये भी कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वालों कि जो उत्थे गतिविधियां हो रही ने साडे देश के विरोधी हो रही ने, तो उत्थे जी कनाडा गवर्नमेंट हैगी उन्होंने साडे देश विरोधी जो काम करने वाली शक्तियां ने जो व्यक्तियां उन्होंने उत्थे पनाह दी हुई है, ये शब्द पनाह देना शब्द वरत्या गया सीगा। तो इस तो साफ सीगा कि गवर्नमेंट जो इंडिया हैगी आ वो पूरी तरह अग्रैसन च है तो वह फ्रंट फुट के हो अगे आके इसका जवाब देगी। तो वही सामने आया है कि उन्होंने जो डिप्लोमैट से उन्होंने इतों हिंदुस्तान तो 5 दिन के हिंदुस्तान छड्डण के निर्देश दिते गए हैं। जी किशन। मनोज देखो जस्टिन ट्रूडो ऑन द फ्लोर एक वड्डी स्टेटमेंट दे रहे सी, जिस तो बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी स्टेटमेंट दी है। एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि ठीक है 5 दिन का समय, टॉप कैनेडियन डिप्लोमैट्स ने असीं एक्सपैल करते हैं, मुल्क नूं छड्ड के चले जाओ। पर यह टसलबाजी रुकेगी किवें? हरदीप सिंह निज्जर के कतल के मसले जेकर कैनेडा गवर्नमेंट एक इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन नूं की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर कर सकती है, ਜਾਂ सिर्फ एक बयान देने ही मुनासिब समझा जाए, या उस स्टेटमेंट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का की कुछ रुख है? जी देखो पहली गल तो जो कार्रवाई जिदा की गई हैगी है कनेडा गवर्नमेंट वालों उस तरह ही हिंदुस्तान गवर्नमेंट वालों भी कार्रवाई की गई है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पूरी कार्रवाई उसी रूप के उसी जिस तरह उन्होंने किया उस तरह ही जवाब दिता है। पर जो ये गल तुम कर रहे हो इस मसले में जोड़ा है होर जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो मंच ने उत्थे भी जी गवर्नमेंट उठाएगी, जो होर अपने भाईवाल ने कंट्रीज उन्होंने को भी चक्या जाएगा तो ताकि जो ट्रूडो है उन्होंने एक प्रैशर बना बिल्ड किया जा सके। तो हो सकता है कि जिस तरह असं कहने कार्रवाई चल रही है पर आने वाले टाइम कोई इसका होर एक सुखावा हल भी निकल सकता है। कोई जो है होर कोई बयान भी है कनाडा गवर्नमेंट वालों आ सकता है कि इसनूं लेके कि उसके मैने ये नहीं सी इस तरह की कोई भी पोलीटिकल, क्योंकि देखो दोनों सरकारों की अपनी पोलीटिकल मजबूरी है। कनाडा गवर्नमेंट की मजबूरी इसलिए है कि एक्सपेल शब्द बहुत वड्डा है, एक्सपेल शब्द बहुत वड्डा है कि टॉप इंडियन डिप्लोमैट नूं एक्सपेल कर दिता गया। रिएक्शन ये आया कि कैनेडियन डिप्लोमैट नूं भेज दिता गया कि यू हैव ओनली 5 days टू गो कैनेडा।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਕ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਔਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਪਟਰ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਜ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੈਟਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ G20 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ G20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵਿਚਦਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਗਰ ਜੋ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਪੂਰਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਘੜੰਤ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਪ੍ਰਿਯ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। NIA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। NIA ਜੋ ਸੀਗਾ, NIA ਨੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ NIA ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। NIA ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਤਰਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ।